ముస్లిం సోదరులకు పవిత్రమైన పండుగ రంజాన్. రంజాన్ అనేది ఒక మాసం పేరు. ఈ మాసంలో ముస్లిం సోదరులంతా అతి పవిత్రంగా భక్తి శ్రద్ధలతో ఉపవాసాలు ఉంటారు. రంజాన్ ఉపవాస దీక్షలు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో రంజాన్ మాస విశిష్టతపై కథనం. రంజాన్ను రమాదాన్ అని పిలుస్తారు. అలాగే ఈదుల్ ఫితర్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ నెలలో ముస్లింలు భక్తి శ్రద్ధలతో ఉపవాసాలు ఉంటారు, దాన ధర్మాలు చేస్తారు. పండుగ అనేది ఏ మతానికి కులానికి సంబంధించినది అయినా దాని వెనుక అద్భుతమైన సందేశం ఉంటుంది. రంజాన్ పండుగ వెనుక కూడా మానవాళికి మంచి చేసే ఉద్దేశం ఉంది. ఇది క్రమశిక్షణకు, దాతృత్వాన్ని, ధార్మిక చింతనను ప్రజలకు బోధిస్తుంది. ముస్లింల మత గ్రంథమైన ఖురాన్ ఈ మాసంలోనే ఆవిర్భవించిందని చెప్పుకుంటారు. అందుకే ఈ మాసం ముస్లింలకు అత్యంత పవిత్రమైన మాసం. రంజాన్ ఇస్లామిక్ చాంద్రమాన క్యాలెండర్లో 9వ నెలలో మొదలవుతుంది. రంజాన్ ప్రతి సంవత్సరం మారుతూ ఉంటుంది. ఈ ఏడాది మన దేశంలో మార్చి నెలలో ప్రారంభంలో మొదలవుతుంది. మక్కాలో చంద్రుని దర్శనంపై రంజాన్ ఆధారపడి ఉంటుంది. నెలవంక ఆకాశంలో మొదట సౌదీ అరేబియాలో దర్శనమిస్తున్నాడు. తర్వాత భారత్, పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ వంటి దేశాల్లో కనిపిస్తాడు. అలా నెలవంక కనిపించాక రంజాన్ మొదలైనట్టే. ముస్లింల పవిత్ర గ్రంథమైన ఖురాన్ అవతరించింది రంజాన్ నెలలోనే. సమస్త మానవాళికి మార్గనిర్దేశంగా ఖురాన్ గ్రంథాన్ని అందించినందుకు కృతజ్ఞతతో ముస్లింలు నెల రోజులు విధిగా ఉపవాసాలు ఆచరిస్తారు. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बिरादरान मुल्क को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमान कहते हैं अल्लाह का फर्माबरदार बंदा, जो हुक्म अल्लाह दे उसे मान लेना। अल्लाह ने हुक्म दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए साल में एक महीना जो रमज़ान शरीफ कहलाता है, इसमें रोज़ा रखने का हुक्म दिया और रात में तरावी पढ़ने का हुक्म है। चुनाचे मुसलमान जहाँ कहीं हो, किसी भी मुल्क में रहें, जब रमज़ान का मुक़द्दस महीना आता है तो इसका एहतमाम करते हैं। रमज़ान का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए दिया ताकि अपने बंदों को गुनाह माफ़ करके उनको जन्नत में भेजना अल्लाह चाहते हैं। इसके लिए साल में एक मरतबा रोज़े का हुक्म है कि दिन में खाना पीना और अपनी ख्वाहिशात से बचना, ये जिस्मानी रोज़ा है। और रूहानी रोज़ा ये है कि आँखों के गुनाह से, कानों के गुनाह से, ज़बान के गुनाह से बचना, ये औलिया अल्लाह की तालीम है। इसलिए हालत रोज़ा में हम जहाँ जिस्मानी जो है खाने पीने से रुकें, ख्वाहिशात से रुकें, वहाँ आँखों के, ज़बान के, कानों के गुनाह से भी अपने आप को रोकना चाहिए, ताकि हमारा ये रोज़ा जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह ख़ुद कुरान पाक में फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। इसके लिए रोज़े का हुक्म आया है। साल में एक मरतबा ये हमको तरबियत दी जाती है ताकि मुसलमान जैसे रमज़ान में एक महीने तक अल्लाह का फर्माबरदार बंदा बनकर दिन में और रात में अल्लाह की इबादत करता है, वैसे ही ज़िंदगी के हर हिस्से में, हर लम्हे में, हर महीने में अल्लाह का फर्माबरदार बंदा बने, ताकि इसके ज़रिए से पूरी इंसानियत पर अल्लाह रहमत अता फ़रमाए और जो है तमाम इंसानों की हिफाजत फ़रमाए और हमारे मुल्क के अंदर तरक्की अता फ़रमाए और हर एतबार से अमन व अमान कायम हो। इसके लिए ये महीना पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आया। चूँकि रहमतुल लिल आलमीन नबी आए थे, उनके ज़रिए से अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन की बरकत से अल्लाह ने रहमत वाला महीना नाजिल फरमाया। हम तमाम मुसलमानों से ख़ास तौर पर कलिमा गो भाइयों से गुजारिश करते हैं, इस महीने मुक़द्दस का अहतमाम फरमाएँ। रोज़ों का भी अहतमाम करें, तरावी का भी अहतमाम करें, कुरान का अहतमाम करें और इसके ज़रिए से अपने गरीब, मुसलमान, गैर मुस्लिम हर एक के साथ हम हुस्न सलूक करने वाले बने। और इसके अंदर ख़ास तौर पर बाज़ लोग माली इबादत ज़कात की शक्ल में अदा करते हैं, ये तो साहिब निसाब करेंगे, मुसलमानों को देंगे, लेकिन इसके अलावा हर बिरादरान इस्लाम में, हर बिरादरान मुल्क में जो भी भाई मजबूर हो, परेशान हाल हो, मुसीबत ज़दा हो, इस्लामी तालीम ये है कि उनके साथ खैर खाही करना, उनके साथ अच्छा सलूक करना, ये हमारा पैगाम है। और हम इस तरह चाहते हैं कि पूरे मुल्क में भाईचारगी रहे, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ ज़िंदगी गुजारें, ये हमारा पैगाम। और जो है आज इस मस्जिद अक्सा के मुसल्लियों की तरफ से और ज़िम्मेदार जनाब शाहिद अहमद साहब और हमारे डॉक्टर ए खान साहब के
जो है मशवरे से इस वक्त में सदर साहब ने हमें ये पैगाम देने के लिए कहा है। मैं इस वक्त में तमाम उम्मत मुस्लिमा को इस बात की तरगीब देता हूँ कि माह सियाम का एहतमाम फरमाइए। ఉదయం సూర్యోదయానికి ముందు నుంచి సాయంత్రం సూర్యాస్తం వరకు ఉపవాస దీక్ష ఉంటుంది. ఈ సమయంలో పచ్చి మంచినీళ్లు కూడా తాగకుండా నిష్ఠగా ఉంటారు. ఆత్మను పరిశుభ్రం చేసుకుంటారు. మంచి పనులు దానాలతో పుణ్యం సంపాదించుకునేందుకు పోటీ పడతారని చెప్పవచ్చు. రంజాన్ నెలలో ఓవైపు ఉపవాసాలు, మరోవైపు ఖురాన్ పఠనంతో మనసు, శరీరం, ఆత్మ అన్నీ పరిశుద్ధమవుతాయని ఖురాన్లో చెప్పిన ప్రకారం ఈ రమాదాన్ నెలలో ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు ఉపవాసం ఉండాలి. దాన్ని రోజా అని పిలుస్తారు. మన దేశంలోనే ముస్లిం సోదరులు రాత్రి నిద్రపోయి తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు లేచి సహారా చేస్తారు. సహారా అంటే భోజనం. ఆ తర్వాత రోజంతా ఉపవాసం ఉంటారు. సాయంత్రం సూర్యాస్తమం అయ్యాక ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొంటారు. నెలవంక కనిపించిన తర్వాత 30 రోజులు ఉపవాసం అనేటువంటిది ప్రతి ముస్లిం సోదరులు, ఇస్లాం మతాన్ని స్వీకరించినటువంటి ప్రతి ముస్లిం సోదరులు కూడా ఈ పరిపక్వత చెందినటువంటి అంటే 14 సంవత్సరాల బాలుడు కానించి ఆరోగ్యవంత వరకు ఈ రంజాన్లో రోజా అనేటువంటిది నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ రోజా అనేటువంటిది ఉదయం అనేటువంటిది సహర్ అంటారు. సహర్ అనేటువంటిది రోజుకి 4 గంటల 30 నిమిషాలు, 4 గంటల 40 నిమిషాలు అనేటువంటిది సమయం ప్రకారం నెల రోజుల్లో టైం టేబుల్ ఉంటుంది. ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారము ఉదయం సహార్ చేసుకొని ఇఫ్తార్ అనేటువంటిది సాయంత్రం 6:30 ప్రాంతంలో, 6:40 ఆ ప్రాంతంలో మగ్రిబ్ టైంలో, దాన్ని మగ్రిబ్ అంటారు. మగ్రిబ్ టైంలో ఇఫ్తార్ అనేటువంటిది అంటే ఉపవాసం చేసినటువంటి ప్రతి ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా ఇఫ్తార్ని స్వీకరిస్తారు. ఇఫ్తార్ స్వీకరించిన తర్వాత తరాబీ అనేటువంటి రాత్రిపూట అనేటువంటిది ఖురాన్ 30 కాండాలతో విభజించబడుతుంది. ఆ 30 కాండాలు అనేటువంటిది ఈ యొక్క షబే ఖదర్ అనేటువంటి లైలతుల్ ఖద్ర్, ఈ 30 రోజులలో షబే ఖదర్ అనేటువంటిది 21, 23, 25, 27, 29 రాత్రులలో షబే ఖదర్ అనేటువంటిది ప్రతి మసీదులో నిర్వహిస్తారు. కాబట్టి ముస్లిం సోదరులందరికీ కూడా ఈ యొక్క నెల రోజులు ఉపవాసం ఉండి మేము ఏదైనా ఈ నెలవంక మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. నెలవంక స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఆదివారం మొట్టమొదట రోజా అనేటువంటి స్టార్ట్ అయ్యి మరలా 30 రోజులు పూర్తయిన తర్వాత ఉపవాస దీక్ష అనేటువంటి విరమించుకుంటాం. నెలవంక చూసిన తర్వాత ఉపవాస దీక్ష అనేటువంటి విరమించుకొని ఈద్గా దగ్గర బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఈద్గా దగ్గర ప్రార్థన చేస్తాం. అక్కడ అందరూ కూడా ఈ యొక్క పండుగకు ప్రత్యేకంగా ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా సేమియాలు తయారు చేస్తారు. ఈ సేమియాలు కూడా హిందూ ముస్లిం ప్రతీకగా అందరితో భాయిగా కలిసిమెలిసి ఉండి ఈ యొక్క పండుగని అందరూ కూడా ఆహ్వానిస్తారు. హిందూ సోదరులకు ఈ యొక్క పండుగ రంజాన్ పండుగ ఈదుల్ ఫితర్ రోజు అంటారు, ఈదుల్ ఫితర్ అంటారు. ఈదుల్ ఫితర్ రోజు అందరిని పిలిచి మంచి బ్రహ్మాండమైనటువంటి వంటలతోటి సేమియాలు, తర్వాత అదేవిధంగా మంచిగా భోజనాలు ఏర్పాటు చేస్తారు. కాబట్టి ఈ యొక్క రంజాన్ మాసంలో ప్రత్యేకంగా దాన ధర్మాలు కూడా ఎక్కువగా చేస్తారు. ఎందుకంటే ఇస్లాం మతంలో జకాత్ అనేటువంటిది కంపల్సరీ ఉంటుంది. దాంట్లో సంపాదించినటువంటి ప్రతి 100 రూపాయలకి 2.5% అనేటువంటి దానం చేయాలి. ఈ దానం అనేటువంటిది 12 నెలల్లో రంజాన్ మాసం అనేటువంటిది ముస్లింలకు ప్రఖ్యాతిగా గాంచినటువంటి నెల. కాబట్టి ఈ నెలలో ఎక్కువగా దాన ధర్మాలు చేస్తారు. ఎందుకంటే ప్రత్యేకంగా ఖురాన్లో చెప్పారు, ముహమ్మద్ ప్రవక్త గారు చెప్పారు, ఒక నమాజ్ ఫరజ్ ఇక్కడ రంజాన్లో 70 రెట్లు సాధిస్తారు. అదేవిధంగా 10 రూపాయలు కనుక ఖర్చు చేస్తే 700 రూపాయలు దానం చేసినట్టు 70 రెట్లు ఎక్కువగా అధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా ఏదైతే మన వార్షిక బడ్జెట్ ఏదైతే మార్చి 31 ఉంటుందో అదేవిధంగా ముస్లిం యొక్క ఇస్లాం మతాన్ని స్వీకరించినటువంటి ముస్లింలకి రంజాన్ మాసం అనేటువంటిది వాళ్ళ యొక్క సంవత్సర బడ్జెట్లో తన యొక్క ఆదాయాన్ని 2.5% దాన ధర్మాలు చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాను. థ్యాంక్ యూ. రంజాన్ నెలలో బయట ఏవీ తినకూడదని, తాగకూడదని ఆచారం ఉంది. అందుకే ఈ నెలంతా ముస్లిం సోదరులు ఇంట్లోనే వండుకొని తింటారు. ప్రతిరోజు ఇఫ్తార్ సమయాలు సూర్యాస్తమం మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. ప్రతిరోజు ఏ సమయంలో సూర్యాస్తమం అవుతుందో అప్పుడు ఇఫ్తార్ నిర్వహించుకుంటారు. కాబట్టి ప్రతిరోజు ఇదే సమయానికి ఇఫ్తార్ అని చెప్పటానికి వీలు లేదు. రంజాన్ నెలలో చెప్పుకోవలసిన మరో విశేషం జాకత్ అంటే దాన ధర్మాలు చేయటం. ఈ నెలలో జాకత్ చెయ్యాలని ఖురాన్ చెబుతుంది. సంపాదించిన దాంట్లో కొంత పేదలకు దానం చెయ్యాలనేది జాకత్ నిర్వచనం. రంజాన్ నెల చివరి రోజున
ఈద్ ఉల్ ఫితర్ పండుగ నిర్వహించుకుంటారు. ఈ రోజు అందరూ కొత్త బట్టలతో అత్తరు చల్లుకొని ఆనందంగా ఒకరికొకరు శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటారు. ఈద్ ముబారక్ అని విషెస్ చెప్పుకుంటారు. రంజాన్ మాస ప్రారంభంతో నల్గొండ పట్టణంలో హరీస్ హలీం సెంటర్లు వెలిశాయి. रमज़ान एक ऐसी चीज़ है, साल के 11 महीने हमारे लिए, एक महीना अल्लाह के लिए, क्योंकि ये महीने में सब्र का महीना है. रोज़े, तरावी, फितरा, ज़कात ये पूरे देने का महीना है. एक्चुअल ये शबीने तरावियाँ और एक हर दिन जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते लोग, इसमें नमाज़ों में इजाफ़ा होता और तिलावत में इजाफ़ा होता. अल्लाह के जो हुक्म है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुक्म है, वो सब अमल करने की कोशिश करते हैं. कि इस चीज़ में बहुत सब्र का महीना है. हम लोग पूरे सुबह में शहर में उठ के नमाज़ पढ़ लेके, तहज्जुद पढ़ लेके, शहर कर लेके, तहज्जुद पढ़ लेके, फजर की नमाज़ पढ़ लेके, एक रूटीन जो चीज़ बताए हमारे बड़े और हमारे पैगंबर जो बताए, वो चीज़ पे फॉलो होने की पूरी कोशिश करते. इस चीज़ में क्या है, गरीब आया तो उनको हर चीज़ फितरा ज़कात से अपने लोगों को पहले अपना ज़कात अपने ख़ानदान में कौन गरीब है क्या है देखना, उसके बाद पड़ोस में करे. बाद ये चीज़ क्या है, रमज़ान का एक ऐसी चीज़ है, ये रमज़ान हमारे लिए रहमतों का, बरकतों का, सेहत का, हर चीज़ का, पूरे तेलंगाना की, पूरे इंडिया की पब्लिक भी सेहत, हर चीज़ सेकुलर बाकी रहे. रमज़ान अदब के साथ, एहतराम के साथ गुजारने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे. आमीन. सबसे पहले शहरियान नलगुंडा और तमाम आलम दुनिया के मुसलमानों को मैं कल से शुरू होने वाले माह रमज़ान की जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ. और रोज़े का मतलब ये है कि लुग़त में किसी चीज़ के रुक जाने को, रोकने को सोम कहते हैं. रोज़ा यानी इस रोज़े का मतलब ये है कि सुबह से शाम तक खाना पीना रोक देना है और जो है गलत चीज़ों से बचना है, झूठ से बचना है और अल्लाह की इबादत करना है, 5 वक्त नमाज़ पढ़ना है, गैर गलत शहवानी हरकतों से, गैर गलत चीज़ों से, झूठ बोलने से बचना है. ये रोज़ा इस्लाम का जो है तीसरा अहम रुकन है जो 2 हिजरी में उतारा गया, फ़र्ज़ किया गया है. और इस माह रमज़ान को मुबारक महीना इसलिए भी कहा जाता है कि इस मुबारक महीने में आसमान से जो है अल्लाह ताला ने कुरान को जो है नाजिल फरमाया है. ये कुरान इंसानों के लिए हिदायत का ज़रिया है, हक़ और बातिल के दरमियान में तमीज़ के लिए उतारा गया है. अगर हम कुरान को पढ़ेंगे, माने मतलब के साथ पढ़ेंगे और इस पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला जो है हमें जन्नती बनाएगा. तो मैं आगे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी साहिब इस्तात लोग हैं वो लोग जो है ज़कात भी निकालें. जो मुस्तहक़ गरीब लोग हैं, जो आपके रिश्तेदारों में हैं, महल्ले में हैं, आजू बाजू हैं, जो भी आए उनको जो है ज़कात से जो है नवाजें ताकि वो भी अपनी ईद अच्छी तरह से मनवा सकें. और एक चीज़ भी ये भी कहना चाहता हूँ मैं कि जो है तरावियों का 5 वक्त नमाज़ों का अहतमाम करें. सहरी जब करते हैं तो फजर की नमाज़ वक्त पे नमाज़ पढ़ें, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की और इशा की नमाज़ के साथ जो तरावियों का इंतज़ाम किया जाता है, जो सुन्नत है, कुरान को सुनाया जाता है, कुरान को पढ़ा जाता है, तो उस पर भी जो है पाबंदी ज़रूरी है. और मैं यही कहना चाहता हूँ कि गैर गलत चीज़ों से बचते हुए हम इबादतों की तरफ राग़िब हो जाएं. फिर से एक मरतबा मैं तमाम शहरियान नलगुंडा को माह रमज़ान की जो है पुरखुलूस आमद की जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ. थैंक यू.